درباره و مجاره من میوانک هیا مجاره شکست اولکاری لروش آوای کردستان و بن پیکارین جالیه پید و ریوبریا خسرتین کنن روزانه برئیس مصطفی شفیق شروعکار سیاسی الاستودیو دید گلمه بیتن برئیس مصطفی شفیق تو بخیر هاتی. کار مصطفی روزانه اگر تدقیق دابیتن یعنی ایرشن ترکیه لسر روش آوای کردستان بردوامن ایرشن داعش به همان شیوه رواندن و گرتن و زندانی کردن و اشکنجه دانا روزنامه‌وان و چالاکوان هیجا عالیه هزن اولکاری لروش آوای کردستان هنگ وی روشه چاوا دبینن چاره نویسا روش آوای کردستان دوان همی بن پیکاریان دانگ چاوا دبینن مخابن اگر و خوندن مج هاوکشین سیاسی این دنیای و این هرمی راست نبن د دسپیکا روداوین سوریا و شورشا سوریا کو باست کن وی دمیجی اف اندیشت افرو کل روجاوای کردستان چید بنا و اندیشه هبون راست دمکی داعش و تروریستن گروپین تروریستین دی ایریشی روجاوای کردستان کرو خطر کیش بوی همی دنیای چی بو لی او تنی بس نینه که امد حتی داویه به وی شکلی سیاست بکن گوارانکارین دنیای جهانی چید بن سال 2011 و حتی نهاد آستی جهانی دا جم سربندی نو چید بن جم سربندی هریمیت نو چید بن مع الاسف کو گلک آلین سیاسیین کردی کو پیویز بو واخواندنه که راست وان گوارانکاریانه هبن و بکار بن سیاست الگوروی گورانکاری د سیاست خدا بکن وقتی جی خدا تمینن مع الاسف دبن آرمانجن وکی کوام دبینن بقناعت من ریو بریا خسر و کرد هر درکی بن ام لباشور کردستانج لهر درکی بن بری کو ام بچن به هر آلیه کی را اتفاق بکن یعنی اتفاق و هف پیمانی بگرین نو مال خدا دوید چه بکی اف تجربه کی 30 سال باشور کردستان جی و پرچندی کردستان جی ام دبینن هر گاوه کی هر فرصت کی کو بو کردا چه ببید اگر کردا گاوه یکی نزور به نو مالا خو راویش به نو مالا خو بخل کی در دور خو نکربی چندی به در دور را علاقت تباش بن نتیجه داوی قناعت من هر خسرین زور باشه اجندا کیجان عالی لسر روشاوای کردستان زاله کوبی شوی رینا ده لانندن قبول بکتن یان ور بگریتن جبو وکتا گوت ریکفتنان بکن کو چاره نویسی خوا دیاری بکن از به شکل اکیدی بل مسئله دنیرم روجاوای کردستان و سوریا جی بگشتی حتی نها دروشکی تاری دایا به تایبتی سوریا جبر کو ململانیک کشمکشکی ناونتوی لسر سوریه هشته هیا نگشت چاره سریه کی به تایبتی روسیا، امریکا، ایران، ترکیه و اسرائیل و ولایت عربی اوانا خمی مصالح جدا جدا لسوریه ده هنه کرد لسوریه پیک هات کی حتی درجه کی امشین بیجندوان شرانه ده هبونا خود نشان ده لی او شرانه تنه جبوی ما داری وده که که ام بکار بن سیاست سروی بکن جبوی آرمانجین خوی نتوی کار بکن وقت مگو او گواران کاری نه او تاریبو نکن ها های پیویز بو ام زودتر جوی گاوا باویجین لی وقت وجی ده پرساوه دهات اگر آلیک تنه ببیجه به از برپرسیاری ویداریمه برپرسیاری تا ویداریج من تنه تی خواستن و لدردور و لامکان دردور خو نگره کیره دکاری استفاده بکه بو نمونه آلین ناو دولتی آریکاری که بوی روجاوای کردستانی که لی دریه وان آریکاریا هریما کردستانیه دریه وان آریکاریا گیشتن وان آریکاریا نش بوی خلکی می کرد وی داری وقتی که خلکی کرد جوی داری براوی دنیای آریکاریا ما بکه اف آریکاریا نیو دولتی یا جبو کردن روجاوای کردستان پشتی 2014 شر روبروبونا داعشی دست بگیر و هیان هاجی لو دارین و پشتوان کردانه نکاریه به درفت بزانن بو وی چندی وقته گوتی که دوزا کردان به جهانی بناسینن یان دوزا کردان لسوریا چاره سر بکن مع الاسف او نهان نخوشی کی ناو بزاوا کرده لی امکارن بیشن پکی که به درجه کی جدوز دور کتیه دوز ده حزباتی ده پارتیتی ده دفتسینه او مترسیه کی سر بزاوا کرد به توایی چیده که بقناعت من چه هری خورده دستی کرده ده دوزا کرده
و ji bo Kurda li ser doza Kurda mestir û pîroztir tiştek nîne. Eger Kurd bi vê dozê negirin, ez bawer dikim ew ê pêş biya biçin. زۆر جار لە هەرێما کوردستانê ji alî serkirdatiya herêma Kurdistanê taybet Serok Barzanî ve hewlawiyekî hatiye dayîn ku diyaloga Kurdî çê bibe li Rojavayê Kurdistanê. Dest pêkire ya êkê ya duê ya sêyê durust bûye lê derencam tune bûye. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye dibêje heta berpirsyarên PKK, fermandarên PKK destê wan digel berpirsiyar û fermandarên Rojavayê Kurdistanê hebe diyaloga Kurdî ser nakeve. Nerîna we çi ye? Wek min got eger mirov hêkî xwe bavê te sebeta ecendayên derdora û li gor siyasetê wan tev bigerê zehmetek ku nav mala xwe de rêk bikeve. Me sebeba esasî ji 2013 û heta niha danûstandin li ser vê yekê têkirinê hevdû qebûl nekirinekî ku tu wê derê de heye, hevdû biçûkdîtinekî ku tu wê derê de heye, bûye sebebê ku ew hemî rêkeftin û îttifaqê ku çêbûne jî negene çi armanca. PKK nahêlitin yani hevdû qebûl bikin yaxud diyalog ser bikevîtin ya ji danûstanên Kurdî durust bibetin? PKK yek ji wan e, PKK yek ji wan e, lê aliyên din jî li ser vê derê de hukm dikin. Meselan heşta mesalihên rejêma Sûriye di wê derê biquwetin, yê li Îranê wê derê biquwetin, yê Tirkiye biquwetin. Wextê te xwe li gor terefekî ji wan eyar kir, yan te hêkî xwe havêdine sebetekî ji wan te yê dî ji bîr kirin, te ew tewazun, ew balans wê derê de nehêla, bawer kim tu nikarî xwe ji bin zexta wan bêlî. Ev demekî dirêj e, meelesef PKK hindekî di vê xeta şaş da dimeşî, hel siyaseta xwe li hember herêma Kurdistanê. PKK çi ji Rojavayê Kurdistanê dixwazîte? PKK di siyaseta xwe ya Bakur de meelesef şikestin xwar. Şikestin xwar. Dixwazî li Rojavayê Kurdistanê şikest wê bi rêkên serbazî nikarî encamê dixwaze bi dest vebîne. Rêkên siyasî ku şansın yan fırsatên siyasetê ku li Bakurê Kurdistanê hatin pêş dibin heman zext û heman mantiqê siyasetê de ew jî kirine qurbanê heman xeletiyê ku di xetên eskerî de hatine kirinê. Niha jî barê xwe ku li Bakur nikare rabike, barê xwe davête ser Başûr û Rojavayê Kurdistanê ki ev eger stratejiyekî rast be divê PKK hîn ji salê 2001 û 2002 de ku li hember Başûrê Kurdistanê ew siyasete girte pêş netîce baş dest vehîne bana. Bes meelesef netîce xirabî hem ser PKK hem ser Bakurê Kurdistanê û hem ser Başûrê Kurdistanê jî. Niha aynî siyaset, aynî xeletiyê ku li vê derê kirin carekê dî li Rojavayê Kurdistanê dubare kirine wan bi qenaata min nezantiyeke şaşîtiyekî mezin e di siyasetê de tête kirinê. Zor baş. Pêwîst e em bibûre. Pêwîst e Rojavayê Kurdistanê xelkê Rojavayê Kurdistanê bi derecayekî û parçên dî Kurdistanê wek palpişt ji wan re rê ji wan re bê vekirin ku çaresera pirsa xwe bikin. Berjewendî wan yê me Kurdê parçe dijî di wê derê de tê parastin. Zor baş. Mezûm Ebdî beriya çendekê di çavpêkeftineka xwe de dibêjîtin damپêdananê diketin ku di êrişa çekdarên Daişê bû ser zîndana Xwêran me şikest aniye. Me nekariye ewlekariya zîndanê biparêzîn. Yani binerîna te ev metirsiye niye li Rojavayê Kurdistanê sibê yani êrişên din durust bibêtin yan sibê careka din rejim êrişî ser Rojavayê Kurdistanê bike te tiştek nemînît bi navê Kurdan. Eger ez bim yan Mezlûm Abdî bî yan her kesekî dî bî di wê qenaatê de bî ku em ê tenê bi rêkên leşkerî bikaribin emniyet û asayişa Rojavayê Kurdistanê biparêzin em xeletekî mezindan e. Em li herêma Kurdistanê jî aynî wisa. Kurd îro eger hesab bu muadilatê dewlî nekin zehmete bi quwet de xwe tenê bes bi eb bêguman eger muadilatên dewlî û siyaseta navdewletî jî ar û kar bibe me re eger em xwe jî jêr hazir nebin xwe biparêzin ew jî xeter e. Ji ber wê ez dibînim ku ew hesabatê pêwîst ji bo muadilatê dewlî ji bo siyaseta herêmî nehatiye kirinê. Ji ber herêma Rojavayê Kurdistanê herêmekî biçûk e. Li çav ew şerê ku li ser wê sahetê tê kirinê. Her alî wek min pêştir jî got hesabatên mezin ser wê sahê hene. Bi taybetî jî Rojavayê Kurdistan di Sûriyê de helqekî gelekî muhîmî abûrî ye. Transit e. Sûriye jî pêk tînîte. Bêguman
آلیکی نها ji بۆی ترانزیت ji بۆی veguhastina navdewletî rolekî wî giring heye ev siraatine li ser Rojavayê Kurdistanê ew ê dirêj bikêşin yê bes proje ku diwanîne ji ber wê em şerekî me kir û em xeyalên rehet binivîn em bêjin wellahî her tişt me bi dest xwe xistin û para emniyetê dane em nerastin em wek qeziya Kurdî bi am jî ez dixwazim vê tiştê bêjim em Kurd divê çi car rehet ran nezin هێشتاش بۆی مە و ئەم ڕەحەت ڕازین خەباتێکی زێدەترش مەرار دەبێت زۆر باشە مەترسیەکە دیکە هەیە لە ڕۆژاوای کوردستانی نها وەکە تو دەزانی ڕژێم هێدی بەسەر پێیان خۆکەفتی هێدی بە پشتەوانیا رووسیا یا ئێرانە یا بەشێک ji وڵاتên عەرەبی ku dixwazin peywendiyên xwe digel rejimê careka din asayî bikin rejim niha daxwaz diketin ku Rojavayê Kurdistanê vegerêteve sîstemê berî 2011 berî şûra çêbîtin Binêrîna te ev jî metirsiyeka dike niye li ser Rojavayê Kurdistanê eger yekgirtina Kurdan durust nebe tufaqa Kurdan li wî derê nekeve babetê rojevê de ev jî xaleka bi min bît hala hazir du helqên esasî li sirayê Sûriyê de hene yek Rusya yek Amerîka ê ku îtîcahê ve her dukane jî diyar ke taban amilê dîn herêmî ne dereceyek İsrail û parastina İsrail di Sûriyê de mühim e İran û Türkiye rolê wan di Sûriyê de mühim e eger em tenê hesabê bolayekî ji wana bikin zehmet em bigeyne çi netîce divê em hesaba bahemê bikin rast e ev ro Rojavayê Kurdistan dereceyek Amerîka û hawpeyman rol di parastina wê derê de heye lê dibe ku sibê ev aliyan jî Amerîka û Rusya jî bigene îtîfaqekî û Rusya digel Amerîka nage hiç îtîfaqekî heta ku zamanetekî ji bo rejimên wernegirît wezê Sûriyeyê niha bi vî rengî ye ji ber wê tenê bi rejêma Sûriya re gehîştina hindek îtîfaqa yan hindek diyaloga bê hesabkirin bo Amerîka û Rusya bi qeneatim siyasetekî xelet e zor başa nerînek heye rojnamevanekî nifsandibû digot Bakurê Kurdistanê ku piştî ew guftuguyên siyasî durust bûn di navbera serkirdeyên HDP û yên Türkiye yên AK Partiye ji bo durustkirina wek bêjin pêvajoya aştî û çareseriyê li Tirkiyeyê digot Bakurê Kurdistanê li ser sîniyeka altûnî ya zêrî radestî Tirkiyeyê kir û AK Partiyê kir Bakurê Kurdistanê temamî kefte destê wan da û ew li Bakurê Kurdistanê nema wekî tu niha dizanî li Başûrê Kurdistanê şerê xwe îne evê derê dibêjin pekeke dixwazî di sibê rojî da Rojavayê Kurdistanê li ser sêniyeka altûnî radestî Bişar Esedî biketin ev rast e ne ihtimalekî dûr e yani ev em dikarin bêjin wek xeterek gel ser Rojavayê Kurdistanê çunkî wextê ku ez bêjim tenê bimîne peye de yan hêzên Sûriya Demokrat tenê parastina wê sahib bikin parastinekî yan garantiyekî nêvdewletî ji bo wê derê nebî wek çawa salên nuhetûyekê ji bo vêrê ji bo Herêma Kurdistanê çêbû eger parastinek bi vî şeklî nebî yan şiklekî destûrî di çarçêvê Sûriya da garantiya mafê Kurdanek e hemîşe ew xeter ser Rojavayê Kurdistanê heye kî jî li wê derê hukm bike ev xeterê hebî ji ber wê siyaset divê vî îtîcahî de biçît kî ew zexta PKK li PYD û li grûpên dîn dike û ew parçebûna nav hêzê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê astengeke ji bûna ku Kurd bikene garantiyekî nêvdewletî yan garantiyekî layenî kem hindek zilhêzên cîhanî ev astengeke divê derê de heta niha ev helqa nayê fam kirin yan naxwazin fam kirin ev meselekî diye bes ez xwe dibêjim eger em li ser vê siyasetê li ser vê rêçkê siyasetê nekin Rojavayê Kurdistanê de hemîş ew xeter heye ku Sûriya jî sibey bizivrit çunkî Sûriya li firseta digerît çarenivîsê Rojavayê Kurdistanê dibin metirsiyê de bêguman ev nikarin bêjin garantiye em naxwazin bê umêd bin ez naxwazim rastî xelkê me Rojava bitirsînim jî bes ez naxwazim hêviyên sexte jî bide me xelkê xwe ew jî ji menayê xwestin ez dibêjim cara yekem pêwîst e ew xeletiyê ku diva çend salê derbasbûyî de hatiye kirinî ewelan destê yani em destê hevdû bigirin Kurd nêzîkî hevdû bibin kêm zêde ew şaşe ku em bêjin ev grûpekî biçûkî ev grûpekî mezin e ev nizanim çi ye heta ku ev însana em yê malekî ne pêwîst e ewan bên eger dawî pirs ev bîtin ka çima fermandar û berpirsyarên Rojavayê Kurdistanê ketîne jêr hejmona PKK da çima ew bi tena serê xwe biryarê nadin îtîfaqatan durûstanî waqeek çêbû em hemî dizanîn em hemî dizanîn waqeek çêbû beşekî mezin ji wan fermandaran tarîxekî wanî dirêj di nav safên PKK de ye di nav safên PKK de ew kirine şeklekî
دنیا دیتنێکی وانی کوژ پەکێکی گرتی حتا ڕۆژە ئیرو هەنە ئەو گوهارتنێ دنیایدا و سەحا ئەوێدا ڕەنگە حتانۆ کە بوێ پەنجەرێرا تەماشای سیاسەتێت کەن یان قووەتە خۆش وێ دەرێ دەگرن بەلکی تو بخواژێت زانی ڕۆژاوای کوردستان ji parçên dînê Kurdistanê ferqa wê yek ji ew bû ku şerê çekdarî va 10-12 salên axirî de ew kiriye ew jî rêka çekdarî PKK delwêrê şerê çekdarî hatiye meşandinî ji ber wê ev tesîrekî li ser siyaseta wî parçe jî dike renge ew aqiliyet yan ew mentalîte siyasetê wê derê de hukmekî dike em nikarin vêya înkar bikin lê ez dibêjim wextê we hatiye em pencerekî dîra berexwe bikeyne meselê xetera ku ser Rojavayê Kurdistanê çi ye xetera ku Rojavayê Kurdistanê dema pêş de bête pêşiya gelê me çi ye em li ser wê terkîz bikin ku em bişên wê bibin bêguman pêwîstiya Rojavayê Kurdistanê bi perçên din heye lê havkariyê heye ne ku bibîne bar ser Rojavayê Kurdistanê. Rês Mustafa Şefîq ji rovekarê siyasî gelekî spas ku tu digel me bûyî. Ez spasiyê we dikim.